네, 4부 예배에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 저희 함께 우리 시간 자리에서 일어나서 우리 전능하신 하나님을 우리 전심으로 찬양하며 나아가겠습니다. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Oh, let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing your name, claim your victory. Oh, let it rise. Let praise arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Oh, fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Let praise be the song. Let praise be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the stormy side. Let it rise. Oh, let it rise. Let faith. Let's sing it again. Let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. And let it rise. Let faith arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Oh, fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. Let's sing again. We'll see you break down every wall. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Oh, fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, and this is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. And this is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. And this is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Oh, fear cannot survive when we praise you. The God
주를 향한 이 노래 영원한 노래 있으니 날 향한 주님의 크신 사랑 영원히 찬양하리라. 내 안에 주를 향한 이 노래 영원한 노래 있으니 날 향한 주님의 크신 사랑 영원히 찬양하리라. 영원히 찬양하리라. 아름다우신 오 놀라우신 영원할 수 없는 사랑 오 위대하신 하나님의 사랑 영원히 찬양하리. 십자가 그 사랑 십자가 그 사랑 찬양하리. 날 구원하신 그 사랑
나의 사랑 너는 어여쁘고 참 귀하다. 어느 보석보다 귀하다. 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라. 주의 사랑, 이 사랑은 결코 변치 않아. 모든 계절 돌보시네. 풀은 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 신실해. 실수가 없으신 주만 바라라. 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를
주 발 앞에 나 무릎 꿇고 그 사랑에 남기네. 어떤 말도 그 어떤 소리도 그 발 앞에서 주 발 앞에 주 발 앞에 무릎 꿇고 그 사랑에 남기네. 어떤 말도 그 어떤 소리도 그 발 앞에서 다시 한 번 더 찬양하겠습니다. 주 발 앞에 주 발 앞에 무릎 꿇고 그 사랑에 남기네. 어떤 말도 그 어떤 소리도 그 말 앞에서 잠잠해지네. 주 나의 사랑 그 발 앞에 앉아 내 모든 기도는 사랑의 노래가 되네.
즐기며 주님 그 발에 입 맞추며 나의 왕관을 놓으리 주의 옷자락 만지며 주의 두 발을 씻기며 주님 그 발에 입 맞추며 나의 왕관을 놓으리. 시간 우리가 함께 주님 앞에 그 마음 그대로 고백하며 기도하며 나아가기 원합니다. 하나님, 나의 모든 삶의 모든 문제들과 나의 모든 마음들 주님 앞에 내려놓으며 오늘 이 시간 하나님의 영광을 바라보며 주의 임재하심 가운데 들어가기를 원하오니 우리를 이 시간 초청하시고 우리를 부르시는 하나님 앞에 우리의 삶을 모두 드리며 나아갈 수 있도록 허락하여 주시며 우리의 눈동자가 하나님의 시선과 마주칠 수 있는 놀라운 은혜의 시간이 될 수 있도록 우리 가운데 역사하시고 함께하여 주시옵소서. 우리 함께 주여 한번 물으신 후에 기도하시며 나아가도록 하겠습니다. 주여, 사랑하는 주님 아버지, 오늘 이 시간 함께하시고 역사하여 주옵소서. 우리 가운데 함께하시며 우리를 부르시며 우리에게 아버지 하나님 아버지의 놀라운 사랑과 그 은혜 가운데 부르시는 주의 놀라운 그 앞에 나아가기 원합니다. 하나님, 우리가 다른 그 무엇도 아닌 오직 주님 한 분만 바라보며 의지하며 나아가기 원합니다. 성령님, 오늘 이 시간 찾아오셔서 우리 가운데 역사하시고 우리 가운데 말씀하여 주시며 하나님의 영광을 바라보는 시간 주님을 앞에 함께하여 주옵소서. 주님, 오늘 이 시간 주님을 간구하며 우리 가운데 하나님의 따뜻한 손길로 우리를 덮기를 원하십니다. 힘들었던 나의 삶의 모습들과 어려웠던 나의 마음들과 후회가 되었던 모든 일들 주님 앞에 오늘 이 시간 기도하며 나아가기 원하는데요. 함께 기도할 때 하나님의 그 따뜻한 품으로 나를 안아주시고 하나님의 그 뜨거운 사랑의 손길로 나를 어루만져 주셔서 오늘 이 시간 위로와 소망을 깨닫는 시간 되게 하시며 하나님의 사랑 가운데 깊이 들어가는 시간 될 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주옵소서. 우리 함께 기도하시며 나아가도록 하겠습니다. 사랑하는 주님 아버지, 함께 하시고 역사하여 주옵소서. 우리를 사랑으로 덮으시며 우리와 함께 하시는 하나님 아버지의 놀라운 사랑과 그 은혜가 충만하게 넘쳐나기를 원합니다. 오 주님, 오늘 이 시간 우리 가운데 함께하여 주옵소서. 우리를 덮으시며 주의 사랑과 주의 은혜로 주의 따스하신 그 음악으로 우리를 안아주시며 아버지, 우리에게 괜찮다 수고했다 말씀하시는 하나님 아버지의 그 품 안에 들어갈 수 있도록 허락하시고 함께하여 주옵소서. 내가 주님 안에서 자유해지기를 원하며 주의 사랑 가운데 온전해지기를 원하며 주님 위로받기를 원하며 소망함이 우리에게 넘쳐나기를 원합니다. 오 주님 아버지, 함께하옵소서. 우리 가운데 역사하시며 우리 가운데 만져주시고 새롭게 하여 주옵소서. 하나님 아버지의 새로우신 놀라운 그 발에 입 맞추며 우리의 마음 가운데 우리의 삶 가운데 주님 그렇게 넘쳐
주님, 오늘 이 시간 주님의 품 안에 나아가기 원합니다. 하나님의 마음 가운데 우리가 합당하기를 원합니다. 힘들고 지쳤던 모든 마음들을 뒤로하고 하나님이 오늘 허락하실 일용할 양식과 같은 은혜를 우리가 간구하며 바라봅니다. 하나님, 오늘 이 시간 말씀하시고 우리에게 넘치고 차고 넘치도록 부으시는 하나님 아버지의 놀라운 은혜와 사랑이 있게 하여 주옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 가운데 함께 하신 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 네, 예배 나오신 여러분 한 분 한 분 환영하고 축복합니다. 잘 오셨습니다. 우리 옆에 있는 분들에게 이렇게 인사해 보실까요? 잘 오셨습니다. 네, 다시 한번 인사할 때는요, 성령 충만하십시오, 말씀 충만하십시오, 성령 충만하십시오, 말씀 충만, 성령과 말씀으로 충만한 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 오늘 이 시간 우리가 너무 다 잘 오셨는데, 오늘 또 저희 공동체 가운데 처음 예배 나오신 형제 자매님이 계십니다. 제가 이름을 부를 텐데요, 이름 부를 때 손을 들어서 어디에 계신지 표시해 주시면 감사하겠습니다. 우리 김현주 자매님 오셨죠? 김현주 자매님, 네, 저쪽 뒤쪽에 계시고요. 우리 문경호 형제님, 문경호 형제인데 이쪽 가운데 뒤쪽에 계십니다. 마지막으로 우리 제임스 형제님 계신가요? 네, 이제 이쪽에 계시네요. 네, 너무 잘 오셨습니다. 우리 양 옆에 있는 분들 바라보시고 또한 새로 오신 분들 바라보면서 우리 사랑과 축복의 마음 손 뻗어서 함께 축복하며 나아가도록 하겠습니다. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. 한 주 중이에요, 여러분. 자, 다시 한번 시작합니다. 준비되셨으면 함께 마음껏 축복하며 나아갈까요? 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. 가득하길 기도합니다. 가득하길 기도합니다. 축복의 박수 드리도록 하겠습니다. 오늘 예배 처음 나오셨고 이름이 이렇게 호명되셨거나 혹시 호명되지 않으신 분들은요, 새가족 모임 우리 공동체에 대해 좀 더 알고 싶다 하시는 분들은요, 저 뒤쪽에 한번 보시겠어요? 여러분들, 네, 제가 볼 때 왼쪽 뒤쪽이죠. 저기 피켓과 풍선이 있는 곳으로 가시면요, 우리 새가족 안내와 공동체 안내 예배에 대해서 함께 나눌 수 있는 시간들이 있습니다. 처음 오신 분들은 꼭 뒤쪽으로 가셔서 만나신 후에 교제를 하시고 돌아가시면 감사하겠습니다. 우리 교회 소식 몇 개 전해드리겠습니다. 우리 중보기도 모임이 여러분 있는 거 모두 알고 계시죠? 주일날 1시 30분에 132호에서 예배를 위한 중보기도가 있고요. 여러분 11월 30일부터 여러분 기도하고 싶으셨죠? 그래서 우리 오전 9시부터 시작해서요, 109호에서 우리 공동체 중보기도 모임이 시작됩니다. 여러분 함께 마음껏 기도하고 중보하며 하나님의 뜻을 간구하며 또한 열매를 바라볼 수 있는 그 귀한 시간에 여러분 누구나 오실 수 있습니다. 여러분 함께 오셔서 기도하는 시간 꼭 가지셨으면 좋겠고요. 주보 사이를 좀 보시겠어요? 그러면 간지 하나가 있습니다. 이렇게 예쁜 간지가 하나 있는데요, 여러분 좀 보시겠어요? 이렇게 보시면요, 1:1 양육 신청서입니다. 혹시 오래전에 1:1 양육을 신청했는데 아직 매칭이 되지 않았거나 또한 1:1 양육을 이렇게 받고 싶으신 분들, 이제 동반자 반이라고 하죠, 교회에서. 1:1 양육은 16주 동안 1:1 양육자와 동반자가 매칭이 되어서 한 번씩 일주일에 한 번씩 만나서
예수님에 대해, 하나님에 대해, 성령님에 대해 말씀과 기도와 예배와 다양한 주제를 가지고 함께 나누는 시간을 가지게 됩니다. 나의 삶을 나누며 함께 기도하며 신앙의 성장을 하는 이 시간 가운데 여러분 꼭 초대합니다. 여러분들 이거 적으셔서요, 네, 나가실 때 내주시거나 혹은 순모임 시간에 내주시면 감사하겠습니다. 이름과 전화번호, 그리고 가능한 언제쯤 가능한가 적어주시면 좋고요. 가능한 지역, 저는 집 주변이 좋습니다. 그럼 집 주소를 정확하게 적지 않아도 어느 정도 지역에서 하면 좋을지 적어주시고, 아니면 저는 교회가 좀 더 편합니다. 그럼 교회에서 하겠다라고 적어주시면 됩니다. 그리고 연령대가 있습니다. 이렇게 나랑 비슷한 나이 또래의 분들과 함께 양육을 받기 원하시거나, 아니면은 혹시 나는 좀 더 나이가 있으신, 연세가 있으신 우리 집사님, 권사님, 장로님께 받고 싶다. 여러분 무엇이든지 괜찮습니다. 여러분 적어주시면 저희 함께 매칭을 해서 귀한 신앙의 성장을 이룰 수 있는 시간들을 맞이하도록 하겠습니다. 여러분 영상팀에서 이렇게 섬김이들을 모집하고 있습니다. 자막과 카메라 이렇게 섬길 수 있는데요. 제가 자막도 잘 못하고 카메라랑은 거리가 멉니다. 여러분 괜찮습니다. 오셔서 배우면 됩니다. 여러분들 이렇게 손가락으로 뭐 누를 수만 있으면 괜찮아요. 이렇게 누를 수 있다, 나는 이렇게 손가락 누를 수 있다, 누구나 섬길 수 있습니다. 여러분 주저하지 마시고 예배를 세워나가는 이 귀한 사역에 여러분들 초대하고 함께 동참하셨으면 좋겠습니다. 돌아오는 금요일 저녁 7시 반 바로 이 자리에서는요, 우리 김미경 씨 너무 유명하신 분이죠. 드림 토크 콘서트가 있습니다. 함께 오셔서 이렇게 자리에 앉아주시면 좋겠는데, 그날 이렇게 문의 전화가 굉장히 많이 옵니다. 그래서 아마 이렇게 본당이 가득 차지 않을까 싶을 정도인데요. 주차장은 저희 교회 주차장과 길 건너편에 프리셰플 주차장이 있고, 또한 스트리트 파킹이 가능합니다. 그럼 주차하시고 오셔서 조금 일찍 오시면은 이 본당 안에서 함께 귀한 시간 나눌 수 있습니다. 여러분 생명의 삶에 대한 굉장히 많은 문의가 있습니다. 왜 이번 달 생명의 삶을 사고 싶어도 살 수 없느냐? 여러분들에게 이 생명의 삶 여러분 말씀의 은혜 열정이 넘치는 것 같아요. 마지막 주에 여러분 구매를 하셔야 이 모든 것들을 구매할 수 있습니다. 저희가 추가 주문을 했는데도 불구하고 이미 다 나가서 이번 달 생명의 삶은 이제 구매할 수가 없는데요. 다음 달부터는 그 전달 마지막 주에 꼭 구매해 주시면 감사하겠습니다. 광고 진짜 많아요. 아직 안 끝났어요. 공동체 하이킹이 있습니다, 여러분. 11월 30일 날 오전 10시에 교회에서 중보 기도 후에 출발하는 거예요, 여러분. 10시라고 하니까 중보 기도는 안 오고 여기만 오면 되겠지. 여러분 그런 나쁜 마음은 주님이 좋아하지 않으세요. 여러분 꼭 공동체 중보 기도 오신 다음에 하이킹 참여하셨으면 좋겠고요. 이때는 어떤 날이냐면요, 우리 그룹이 있잖아요. 이렇게 순모임에 참석하시는 분들은 그룹이 있어요. 이렇게 그룹들이 있는데, 그리고 새가족에 참석하시는 분들은 새가족 그룹이 있습니다. 여러분들 그 그룹끼리 함께 한 장소로 가서 하이킹을 하고 교제를 하는 시간들을 가지게 됩니다. 여러분 우리가 항상 그런 거 있잖아요. 놀 때는 꼭 와야 된다고. 놀 때 빠지면 정말 그건 안 좋은 것 같아요. 여러분 놀 때 꼭 오셔서 이렇게 즐거운 시간 가지셨으면 좋겠고요. 땡스기빙데이 연합 홀리스타가 있습니다. 11월 27일 수요일에 부에나팍 홀수는 없고요. 11월 29일 금요일 6시 30분에 얼바인 온누리가 아니라 수다 카페에서, 원래 저희 얼바인 홀수 있죠, 거기에서 저희가 홀리스타를 하게 됩니다. 여러분 꼭 함께 참여해 주시고 오시면 좋겠고요. 이 시간에는 우리가 좀 더 한번 같이 축복해 줄 분들이 계신데요. 우리 송유진 형제님, 박슬기 자매님이 돌아오는 토요일에 결혼을 하시게 됩니다. 혹시 괜찮으시면 잠깐 앞으로 나와 주시겠어요? 네. 함께 나오실 때 사랑과 축복의 박수 모시도록 하겠습니다. 네, 이렇게 너무 아름다우신 자매님과 너무 멋있는 형제님 결혼하시는데, 이 결혼을 하면서 기도 제목이 있을 것 같아요. 우리 함께 그 기도 제목 나눔을 듣도록 하겠습니다. 안녕하세요, 박슬기입니다. 저희 첫 번째 기도 제목은 가장 그리고 기둥으로서 하나님께서 원하시는 가정 이룰 수 있도록 기도 부탁드립니다. 네, 안녕하세요, 송유진입니다. 슬기가 말한 대로 저희가 그런 가정을 이루려고 노력을 할 텐데, 그런 과정에서 부딪히는 일이 있을 때에도 저희가 서로를 지적하지 않고, 그리고 상대방을 배려하고 생각하면서 그런 가정 이룰 수 있도록 기도 부탁드립니다. 네, 우리 함께 이번 주 토요일 날 이렇게 결혼하시는데요. 여러분 함께 손을 좀 뻗어 보시겠어요? 손을 뻗어서
하나님, 아름다운 두 청년이 만나 하나님께서 이 세상 가운데 가장 먼저 이루신 아름다운 가정 공동체를 이루게 됩니다. 나눠주신 기도의 제목대로 하나님이 원하시는 가정을 이루게 하시고 서로가 서로를 용납하며 사랑하며 함께 축복할 수 있는 가정이 되게 하시고, 이 가정을 통하여 많은 영혼들이 주의 사랑과 주의 은혜를 누릴 수 있는 가정 되게 해달라고 우리 함께 잠시 기도하시도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 아버지, 함께 하시며 우리 아버지 송유진, 박슬기 자매님 주님께서 함께하여 주시며 이들을 통하여 이루실 가정의 모습들을 바라봅니다. 하나님, 이들을 통하여 흘려보내실 축복을 우리가 기대하며 소망합니다. 하나님께서 이들 가운데 놀랍게 역사하시며 은혜를 허락하시며 이들의 모든 삶 가운데에, 가정 가운데에 하나님께서 부어주시는 그 은혜만큼 흘려보내게 하시고 서로가 서로를 용납하며 서로가 서로를 사랑하며 이해하는 시간들 될 수 있도록 허락하여 주시고, 아버지 서로가 서로를 뜨겁게 사랑함으로 말미암아 하나님이 이 땅 가운데 세우신 아름다운 가정 공동체의 모본이 될 수 있도록 주님 허락하시고 함께하여 주옵소서. 사랑하는 주님, 우리 송유진 형제님, 박슬기 자매님, 하나님께서 이 땅 가운데 부르셨고 또한 한 가정으로 부르시는 그 부르심의 자리 가운데 나아갑니다. 하나님, 이 둘이 더 뜨겁게 사랑하게 하시고 더 이해하게 하시고 더욱더 주님을 사랑하게 하여 주셔서 하나님, 이 가정을 통하여, 이루는 가정을 통하여 하나님 많은 영혼들이 주님의 살아계심을 알게 하시고 주님의 사랑을 느낄 수 있는 귀한 가정으로 세워 주시옵소서. 주님, 이들 가운데 걸어가는 모든 발걸음 가운데, 주님 진행되는 모든 결혼 예배 가운데 하나님께서 함께하여 주시고 하나님의 역사하심과 은혜가 충만할 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 주님, 그렇게 행하실 주님을 기대하고 소망하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 사랑과 축복의 박수로 네, 감사합니다. 네, 우리 함께 저는 아니고요, 여러분들 가운데 이런 아름다운 가정이 계속해서 넘쳐나게 되기를 축복합니다. 아무도 아멘을 안 하시는데, 네, 할렐루야. 아멘 하는 사람들마다 더 빨리 가게 되는 놀라운 은혜가 있게 될 줄 믿습니다. 할렐루야. 진짜 이런 일들이 많이 일어났으면 좋겠어요. 매주 막 이런 일들이 일어났으면 좋겠어요. 너무 행복할 것 같습니다. 하나님께서 우리에게 주신 말씀 우리 좀 함께 보도록 하겠습니다. 요한복음 3장 1절부터 16절까지의 말씀인데요. 요한복음 3장 1절부터 16절까지의 말씀, 제가 한 절 여러분이 한 절 교독하시겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 바리새파 사람들 중에 니고데모라는 사람이 있었는데 그는 유대 공회의 지도자였습니다. 그가 밤에 예수를 찾아와 물었습니다. 하나님께서 함께 하시지 않는다면 선생님이 행하신 그런 표적들을 아무도 행할 수 없기 때문입니다. 예수께서 그에게 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 진실로 진실로 내게 말한다. 누구든지 다시 태어나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다. 니고데모가 예수께 물었습니다. 태어나겠습니까? 태어나려고 어머니의 뱃속으로 다시 들어갈. 예수께서 대답하셨습니다. 내가 진실로 진실로 내게 말한다. 누구든지 물과 성령으로 태어나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 다시 태어나야 한다라고 말한 것을 너희는 이상히 여기지 말라. 불고 싶은 대로 본다. 너는 성령으로 태어난 사람도 모두 이와 같다. 니고데모가 예수께 물었습니다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 예수께서 말씀하셨습니다. 너는 이스라엘 선생이면서 이런 일을 이해하지. 내가 진실로 진실로 내게 말한다. 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하는데 너희는 우리 증언을 받아들이지 않고 있다. 내가 땅의 것을 말해도 너희가 믿지 않는다. 하물며 하늘의 것을 말하면 어떻게 믿겠느냐. 하늘에서 내려온 사람 곧 인자 외에는 하늘로 올라간 사람이 없다. 광야에서 뱀을 들어올린 것 같이 인자도 들려야. 그것은 그를 믿는 사람마다 영생을 얻게 하려는 것이다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다. 아멘. 저희 공동체 소식을 하나 더 전달해 드리도록 하겠습니다. 우리 대학청문부의 그 김우현 형제님 아버님 고 김신욱 집사님께서 지난 주일이죠. 11월 3일 주일에 59세의 나이로 한국에서 하나님의 부르심을 받았습니다. 여러분들 아시는 분들 함께 기도해 주시고 함께 위로해 주시면 감사하겠습니다.
제가 잠시 기도하고 말씀 나누도록 하겠습니다. 사랑하는 주님, 오늘 이 시간 하나님의 말씀이 온전히 전달되게 하시고 하나님의 은혜가 우리 가운데 충만할 수 있도록 함께하여 주옵소서. 하나님 말씀이 전달될 때 하나님께서 각 심령마다 찾아가 주셔서 그 마음의 문을 열어주시고 하나님께서 온전히 임재하시는 은혜의 시간 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 제가 몇 년 전에 이렇게 결혼하기 전에 벌써 좀 몇 년 된 것 같아요. 결혼하기 전에 여행을 할 때였습니다. 스페인에 가면은 산티아고 순례길이라는 그 순례길이 있어요. 노란 화살표를 따라서 그 프랑스 그 남부에 있는 생장부터 시작해서 스페인의 가장 서쪽에 있는 생장까지 800km를 걸어가는 그 여정이 있는데 제가 그 여정을 다 걷지는 못했고 한 160km 정도를 걸었었는데 그때 있었던 일입니다. 한 새벽 4시 반인가요? 그쯤에 일어나서 준비를 해서 5시쯤 숙소를 출발해서 다음 여정지를 향하여 길을 걷고 있었습니다. 길을 걷는데 밤이 어둑어둑하다 보니까 아직 해가 뜨기 전이라서 노란 화살표들이 군데군데 보이는데 어느 순간부터 화살표가 보이지 않고 어디로 가야 할지 몰랐습니다. 화살표를 따라가야 되기 때문에 정확한 길 안내가 있는 것도 있지만 정확한 길 안내가 없는 곳도 참 많이 있었습니다. 이제 그러다 보니까 그곳에서 헤매게 되고 한참을 헤맨 뒤에 사람들이 나타나서 사람들이 가는 곳으로 따라가서 길을 찾았던 적이 있습니다. 맞다고 생각한 길 가운데 사실은 맞지 않는 길을 걸어가는 적이 우리의 인생 가운데 있습니다. 우리의 삶 가운데 나는 열심히 살았다고 하는데 그 길이 뭔가 좀 잘못됐다라고 생각이 되어질 때가 있습니다. 열심히 살았는데 누구보다 더 행복하기 위해서 그렇게 더 발버둥 쳤는데 나는 행복하지 않은 때가 우리에게 찾아올 때가 있습니다. 오늘 본문에 나오는 니고데모라는 사람도 그렇습니다. 오늘 1절과 2절 말씀을 좀 다시 한번 봤으면 좋겠습니다. 우리 함께 보도록 하겠습니다. 바리새파 사람들 중에 니고데모라는 사람이 있었는데 그는 유대 공회 지도자였습니다. 그가 밤에 예수를 찾아와 물었습니다. 라삐여, 우리는 당신이 하나님께로부터 오신 선생님인 것을 알고 있습니다. 하나님께서 함께 하시지 않는다면 선생님이 행하신 그런 표적들을 아무도 행할 수 없기 때문입니다. 아멘. 오늘 예수님을 밤중에 찾아온 니고데모라는 사람은요, 여러분 바리새파 사람이었고 유대 공회 지도자였다라고 합니다. 바리새파 사람이었다라는 것은 율법적으로 완전하고 온전하며 율법을 잘 지키는 종교적 지도자였음을 이야기하는 것이고, 유대 공회 지도자였다라는 것은 사내들인 공회의 회원으로서 유대인들을 대표하는 71인에 구성되어 있는 사람이었던 것입니다. 그러니까 정치적 지도자의 역할도 감당하고 있었습니다. 그는 종교적으로나 정치적으로나 모든 것을 가지고 있는 사람이 이 니고데모라는 사람이었습니다. 그런데 그가 2절에 예수님을 찾아와 이렇게 이야기합니다. 라삐여, 선생님이라고 칭호를 하면서 그가 예수님을 높여드립니다. 그가 사내들인 공회의 회원이 되기 위해서는 중년 남성 이상의 나이가 되어야만 가능했습니다. 혹은 그것도 아주 빠른 편이었고 일반적으로는 거의 노년기에 가까운 나이가 되어야만 그가 사내들인 공회의 회원으로 이렇게 등극을 할 수 있었습니다. 그렇게 볼 때 종교적으로도 훌륭하고 정치적으로도 훌륭하고 사회적으로도 훌륭한 그가 예수님을 찾아와 자기보다 훨씬 나이가 어리고 연배가 어린 예수님을 찾아와 선생님이라고 하며 겸손하게 주님 앞에 나옵니다. 그가 겸손하게 주님 앞에 나왔던 이유는 무엇인가? 예수님을 보니까 뭔가 범상치 않은 거예요. 예수님을 바라보다 보니까 뭔가 이상한 거예요. 그가 이제까지 알고 있던 율법과 신앙의 모든 틀이 깨져버리기 시작하는 겁니다. 그래서 그가 2절 말씀에 보면 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리는 당신이 하나님께로부터 오신 선생님인 것을 알고 있습니다. 하나님께서 함께 하시지 않았다면 선생님이 행하신 그런 표적들을 아무도 행할 수 없다라고 고백하고 있습니다. 즉 예수님이 행하신 기적들을 보고 들은 것이죠. 그가 보고 들음으로 말미암아 구원에 대해 궁금해지기 시작합니다. 자신이 율법을 지키면서 열심히 살아가던 그 모든 삶 가운데에 아직 채워지지 않은 어떤 영역이 있었는데 그 영역을 채우고 싶어 했던 것입니다. 그래서 그는 예수님을 찾아옵니다. 사람은요, 배가 고프면 음식이 있는 곳을 찾아가게 되어 있습니다. 목이 마르면요, 물을 마실 수 있는 곳을 찾아가게 되어 있습니다. 그리고
사람은 영적인 동물이기 때문에 영적으로 하나님을 만나고 싶은 사람은요, 예배를 찾아가게 되어 있고 은혜의 자리를 사모하게 되어 있습니다. 그렇게 할 때 그 자리에 있어야 적어도 하나님의 은혜를 느낄 수 있으며 하나님의 만지심을 경험할 수 있기 때문입니다. 그렇다면 그는 언제 예수님을 찾아왔는가? 2절 말씀에 보니까 밤에 찾아왔다라고 기록하고 있습니다. 이 밤과 어둠이라는 이미지, 특별히 다른 성경보다 요한복음에서는요, 이 밤과 어둠의 이미지가 쓰이면, 이 글자들이 나타나면요, 어떨 때 쓰이냐면 영적인 무지함 그리고 영적인 어두움을 나타낼 때 주로 쓰였습니다. 즉 그가 밤에 찾아왔다는 것은 시간적으로 밤에 찾아온 것도 이야기하지만 한편으로는 그가 영적으로 무지했다라는 것을 이야기해 줍니다. 여러분, 그런데 참 이상하지 않습니까? 그는 유대인 중에서 종교적으로 존경받는 인물이었습니다. 사람들이 그를 따릅니다. 정치적으로도 아주 훌륭한 사람이었습니다. 사회적으로나 종교적으로나 그의 인생이나 인격이나 모든 것이 훌륭한 사람이었는데 그에게 영적 무지함이 있었다라는 거예요. 그렇게 생각해 본다면 성경 지식이 하나님을 더 많이 안다라고 대변해 주지 않는다라는 것입니다. 신앙생활의 연수와 교회에서 어떤 직책과 직분을 섬기고 있으며 성경적 지식과 교회 문화를 아무리 잘 알고 있는 것이 내 신앙의 척도를, 기준을 정해줄 수 없다라는 것입니다. 하나님과의 관계를 그것이 대변해 주지 않습니다. 정말 죄송하지만 목사라는 타이틀이 있다 할지라도 제가 여러분보다 하나님을 더 사랑한다, 꼭 그렇게 이야기할 수는 없다라는 것입니다. 하나님과의 관계를 꾸준하게 맺어가며 하나님을 더욱더 사랑하는 사람만이 하나님과의 관계가 깊으며 신앙이 깊다라고 이야기할 수 있는 것이죠. 그래서 우리가 자랑할 게 하나도 없습니다. 내가 신앙생활을 몇 년 했는데, 내가 리더를 얼마나 섬겼는데, 내가 어떤 사역을 감당했었는데, 내가 지금 뭘 하고 있는데, 교회에서 이런 것들 아무런 필요가 없다는 거예요. 가장 중요한 것은 무엇입니까? 나에게 영적 무지함이 있는가, 영적 어둠이 찾아왔는가, 아니면 그렇지 않은가를 우리는 바라봐야 한다라는 것입니다. 니고데모는 누구보다 성경을 많이 알았고 율법을 지켰던 사람입니다. 그가 도덕적으로 타락했을까요? 그렇지 않습니다. 그는 율법을 지키는 사람이었기 때문에 도덕적으로 타락하지 않았습니다. 그가 기도를 안 했을까요? 그는 정해진 기도 시간과 금식 기도를 열심히 지켰던 바리새파 사람이었습니다. 그렇다면 그가 헌금 생활과 구제를 하지 않았을까요? 아니요. 그는 율법에 명시된 대로 헌금 생활과 구제를 열심히 했던 사람이었습니다. 그렇게 온전해 보이고 완벽해 보이는 삶 속에서도 그가 영적으로 무지했다라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 그래서 오늘 내가 이 예배에 있다 할지라도 이 예배가 나의 신앙을 대변해 주지 않는다라는 거예요. 오늘 이 예배를 드리면서 하나님을 경험하고 그 은혜 가운데 들어가지 못하면 우리는 점점 영적인 무지함과 어두움 속으로 들어갈 수밖에 없다라는 것입니다. 우리가 오늘 영적으로 깨어있지 못하면 본문에 나오는 이 니고데모라는 2000년 전의 사람은 2000년 전의 한 인물이 아니라 오늘 나가 되는 것입니다. 오늘 그 사람이 내가 될 수밖에 없는 것입니다. 니고데모와 같이 나의 열심은 있지만 하나님의 열심이 없는 인생이라면 우리의 인생은 잘못된 길로 가고 있고 나의 힘은 빠질 대로 빠지며 나는 모든 힘이 다 빠져나가는데 인생에 아무런 열매가 없는 삶을 살아갈 수밖에 없습니다. 열매 맺지 못하는 무화과 나무와 같은 인생이 아니라 하나님의 사랑 가운데 열매 맺는 인생을 살아가기 위해 우리의 인생 가운데 삶 속에 질문해야 될 질문은 무엇인가? 나는 나의 열심으로 살아가고 있는가? 아니면 나는 하나님의 열심으로 살아가고 있는가? 여러분 질문해 볼 필요가 있습니다. 한번 스스로 질문해 보시겠어요? 나는 어떠한 열심으로 살아가고 있는가? 나의 인생이 무엇을 위해 달려가고 있습니까? 내가 오늘 예배를 나온 목적이 무엇이며 무엇을 위해 나는 삶을 달려가고 있습니까? 하나님을 위해서입니까? 아니면 나를 위해서입니까? 우리의 삶과 가정과 학교와 회사에서 열심히 살아야 하지만 내가 왜 이것을 하고 있느냐라는 거예요. 우리는 그 질문을 던져야만 우리의 삶의 방향이 어디로 향하고 있는지를 알 수 있습니다. 저는 저와 여러분의 삶의 목적이 하나님을 향하기를 축복합니다. 사랑하는 여러분, 그렇기 때문에 우리가 중요한 것이 무엇인가? 삶의 동기가 중요합니다. 사람들이 보기에 온전하고 완벽한 인생이 아니라 하나님 보시기에 온전한 인생, 하나님 보시기에 사랑스러운 인생을 살아가야 하는 거예요. 그렇게 할 때 영적인 무지함 대신 하나님의 온전한 사랑 가운데 우리가 살아가게 될 줄 믿습니다.
오늘 본문 말씀 3절부터 5절까지의 말씀을 읽고 계속 말씀을 나누었으면 좋겠습니다. 우리 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 예수께서 그에게 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 진실로 진실로 내게 말한다. 누구든지 다시 태어나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다. 사람이니 어떻게 다시 태어나겠습니까? 태어나려고 어머니의 뱃속으로 다시 들어갈 수 없지 않습니까? 예수께서 대답하셨습니다. 누구든지 물과 성령으로 태어나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 있는 조건으로 무엇을 이야기하시냐면 주님께서 다시 태어남을 이야기하십니다. 이것을 개역 개정과 개역 한글에서는 어떤 말로 표현했냐면요, 거듭남이라는 단어로 표현했습니다. 거듭남, 즉 다시 태어남입니다. 이 다시 태어나야 된다는 것이 하늘나라에 들어갈 수 있는 중요한 열쇠라는 것이죠. 오늘 주님께서는 다시 태어나야 된다라고 이야기하셨지만 이 원어로 보면요, 이 다시라는 단어에는 두 가지 뜻이 있습니다. 첫 번째는 우리가 알다시피 다시 정말 태어나는 그 다시의 의미가 있고요. 두 번째는요, 위로부터라는 뜻이 있습니다. 즉 위로부터 태어나야 된다라는 뜻을 가지고 있는 것입니다. 위로부터 태어난다라는 것은요, 하늘로부터 태어난다라는 것을 의미합니다. 니고데모는 이 땅에서 다시 태어나는 것으로 이해했지만 주님은 하늘로부터 태어나야 한다라고 말씀하십니다. 하늘로부터 다시 태어나야만 우리는 하늘나라를 볼 수 있으며 하늘나라에 들어갈 수 있게 되는 것입니다. 니고데모는 다시 태어났냐는 그 질문에 완전히 대답할 수가 없었습니다. 이해할 수가 없었습니다. 왜 그렇습니까? 그는 다시 태어나지 않았기 때문입니다. 그의 삶 자체가 구원받을 조건이라 여기며 사람들은 그의 삶을 본받으려 그렇게 열심히 살아갔을 것입니다. 유대인의 표본이며 그들이 행위로 구원받는 것에 있어 가장 먼저 된 자가 누구였냐면 니고데모였습니다. 사람들은 그를 따르기를 원했지만 그는 정작 구원받지 못한 사람이었습니다. 그래서 우리는 여기에서 중요한 사실을 하나 알게 됩니다. 우리는 누구를 따를 것인가? 우리는 사람을 따르지 말고 예수 그리스도를 따라야 하는 줄 믿습니다. 우리는 사람을 본받고 싶습니다. 저 사람처럼 하면, 저 사람처럼 살면, 저 사람처럼 말하면, 그 사람처럼 행동하면 우리는 아주 좋은 사람이 될 것처럼 생각을 하며 잘 사는 것처럼 생각할 수도 있습니다. 그래서 수많은 자기계발서를 읽고 수많은 책들이 서점에 있으며 사람들은 그것을 보고 이렇게 살아야 한다라고 이야기합니다. 사람들이 이렇게 해서 성공했고 저렇게 해서 성공했다라고 하면 많은 사람들은 그렇게 되기 위해 부단히도 노력하게 되는 것이죠. 하지만 예수님을 믿는 그 그리스도인들에게 주님은 이렇게 말씀하십니다. 나를 따르라. 누구를 따르는 것입니까? 예수님을 따르는 것입니다. 우리가 따라야 발자국은 세상에 성공한 사람이 아니라 십자가를 지고 골고다 언덕을 올라가신 예수 그리스도인 줄 믿습니다. 세상의 높은 자리가 아니라 십자가 위로 우리는 올라가야 하는 줄 믿습니다. 저와 여러분의 인생이 골고다 언덕, 그 십자가를 따라 올라가는 삶이 되시기를 축복합니다. 다시 태어난 사람은요, 바로 이렇게 예수 그리스도를 믿고 따라 살아가는 것입니다. 예수 그리스도를 믿고 따라 살아가는데 이 다시 태어남에 있어서 두 가지를 이야기합니다. 첫 번째는 물을 이야기하고요, 두 번째는 성령을 이야기하십니다. 물은 깨끗해지는 것을 이야기합니다. 정결해지는 것을 이야기합니다. 거룩해지는 것을 이야기합니다. 에스겔서 36장 25절 말씀에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 내가 너희 위에 깨끗한 물을 뿌릴 것이니 너희는 깨끗해질 것이다. 내가 너희의 모든 더러움과 너희의 모든 우상들로부터 너희를 깨끗하게 할 것이다. 아멘. 하나님께서 이스라엘 백성들 가운데 에스겔서를 통하여 너희에게 물을 뿌릴 것인데 그것으로 말미암아 그들이 얻어지는 것은 무엇인가? 죄사함을 얻는다라는 거예요. 구원받은 사람들이 첫 번째 얻어야 될 것이 무엇인가? 성령에 충만한 사람들의 첫 번째 특징이 무엇인가? 죄사함을 얻었다라는 것입니다. 죄로부터의 자유함을 얻었다라는 것입니다. 저는 저와 여러분이 죄로부터 자유함을 이미 얻은 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 그 죄로부터 자유해졌습니다. 우리는 죄에 더 이상 묶여 있을 필요가 없습니다. 그리스도를 믿는다라는 것, 예수님을 내 주인으로 모신다는 것은요, 이 죄로부터 깨끗해진 것을 이야기합니다. 두 번째 거듭난 사람들의 특징은 무엇이냐면
성령으로 다시 태어났다라는 것입니다. 에스겔서 36장 26절부터 27절까지의 말씀은요, 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 너희에게 새로운 마음을 주고 내가 너희 육신으로부터 돌과 같이 굳은 마음을 없애고 너희에게 살처럼 부드러운 마음을 줄 것이다. 그리고 내가 내 성령을 너희 안에 주어서 너희로 하여금 내 법령을 따르며 내 규례를 지키고 행하게 만들 것이다. 아멘. 하나님께서 뭐라 말씀하시냐면 새로운 영을 줄 것이다. 성령님을 줄 것이다 라고 이야기합니다. 성령님을 준다고 하면서요, 26절 말씀 다시 한번 띄워주시겠어요? 성령님을 하면 어떻게 돼요? 내가 너희 육신으로부터 돌과 같이 굳어져 있는 마음을 없애고 너희에게 살처럼 부드러운 마음을 줄 것이다 라고 이야기합니다. 나의 마음 가운데 내가 언제 단단해져 있는지도 모르는 바로 그 상태에서 성령님께서 우리 가운데 내주하시며 함께 하시면 나의 마음이 보들보들해지는 거예요. 나의 마음이 이전과 같지 않은 것입니다. 똑같은 상황을 보고 똑같은 상황을 겪어도 똑같은 사람을 봐도 이전과 같지 않은 거예요. 어떻게 됩니까? 그 사람을 향하여 좀 더 온유한 마음이 생기게 되고 사랑스러운 말이 나가게 되고 우리의 삶 가운데에 그 사람을 축복하는 일들이 넘쳐나게 되는 것입니다. 두 번째는 무엇인가? 27절 말씀 다시 한번 띄워주시겠습니까? 그리고 내가 내 성령을 너희 안에 주어서 너희로 하여금 내 법령을 따르며 내 규례를 지키고 행하게 만들 것이다. 두 번째, 성령 충만한 사람들의 특징이 무엇인가? 하나님의 말씀을 지키며 살아가게 한다는 거예요. 여러분, 하나님의 말씀 잘 지키며 살아가고 계십니까? 아무도 대답하지 않는 것은 뭘 그런 어려운 질문을 하느냐, 너는 그럼 잘 지키며 살아가느냐? 저도 잘 못 지키며 살아갑니다. 사랑하는 여러분, 그러나 성령 충만한 사람들의 특징이 무엇이냐? 하나님의 말씀이 지켜진다라는 거예요. 어떻게 하나님의 말씀을 지키며 살아갈 수 있으며 이 수많은 성경책에 담겨져 있는 하나님의 말씀을 우리가 어떻게 살아낼 수 있는가? 한 가지 방법밖에 없다라는 거예요. 성령 충만한 것. 그래서 성령 충만하다라는 것은요, 어떤 신비적인 은사와 능력도 이야기하지만 사실 우리에게 더 많은 도전이 되는 것은 무엇인가? 나의 삶이 변화되는 것입니다. 나의 마음이 변화되는 것입니다. 내가 지키려고 하지 않아도 지켜지는 것입니다. 내가 강하고 내 뜻이 옳던 삶에서 이제는 내가 약하고 성령님이 강하시며 성령님이 옳은 삶으로 바꾸게 하는 것, 즉 나의 인생의 주권을 하나님께 내어드리는 것, 그것이 바로 성령 충만한 삶입니다. 우리 옆에 있는 분들에게 이렇게 한번 인사해 보시겠어요? 성령 충만하십시오. 사랑하는 여러분, 성령 충만하여 우리의 삶이 세상 사람들이 보기에도 변화되는 놀라운 역사가 있게 되기를 축복합니다. 그래서 성령님의 만지심이 우리의 삶 가운데 필요합니다. 내가 어떻게 했더니 이런 일들이 일어나는 게 아니에요. 내가 성경을 오래 일독했다, 내가 성경을 열심히 읽었다 그랬더니 내 삶이 변화되는 게 아닙니다. 내가 열심히 무엇인가 좋은 일을 했더니 내 삶이 칭찬받는 삶이 되는 게 아니라는 거예요. 무엇인가 내가 하나님 안에 온전히 거했더니 하나님으로부터 나의 삶이 변화됐다라고 하는 하나님의 주권과 하나님의 은혜로만 가능한 것을 고백하는 것입니다. 그러므로 우리가 바라보아야 될 것은 무엇인가? 내가 내 삶을 어떻게 열어가야 될지, 어떻게 살아가야 될지가 아니라 하나님의 은혜를 갈망하며 바라보아야 된다는 거예요. 성령님이 내 안에 찾아오셔서 나를 깨끗하게 하시고 나의 인생을 변화시키는 그 놀라운 사건을 우리가 볼 수 있도록 주님을 갈망해야 하는 것입니다. 그러므로 성령 충만하십시오. 성령의 충만을 받고 새롭게 일어나는 하나님이 찾으시고 하나님이 원하시는 그 한 사람이 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 그런가 하면 15절과 16절 말씀은요, 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 그것은 그 영생을 얻게 하려는 것이다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 영생을 얻게 하려는 것이다. 아멘. 인생의 방향을 잃어버렸던 니고데모에게 예수님께서 이제 정말 중요한 말씀을 하십니다. 그러면 네가 어떻게 구원을 받을 수 있으며 네가 어떻게 다시 거듭날 수 있고 다시 태어날 수 있는가에 대한 예수님의 말씀이 시작되기 시작합니다. 그것은 무엇인가? 한 단어로 우리가 표현할 수 있습니다. 우리가 너무나도 잘 알고 있는 단어예요. 그것은 바로 믿음이라는 단어입니다. 예수님께서는 니고데모와 같은 고위 간직자뿐 아니라 어떤 직업을 가졌든 가지지 않았든
남자와 여자를 나누지 않고 나이로 나누지 않고 말씀 그대로 누구에게나 열려있는 구원에 대해 말씀하시기 시작합니다. 그러므로 우리가 성령의 내주하심, 하나님의 그 은혜를 경험하기 위해서는 필수적으로 하나 해야 되는 게 있는데 믿어야 한다는 거예요. 주님으로 인하여 내가 구원받을 수 있다는 사실을 믿어야 한다는 것입니다. 우리는 그 사실 그 자체를 받아들일 때 이 모든 일들, 놀라운 역사가 일어나게 되는 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 통한 복음을 듣고 그 들음을 온전히 받아들이면 우리에게 다시 태어나는 거듭남의 사건이 일어나게 되는 것입니다. 그래서 11절부터 14절까지의 말씀을 보면요, 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 내가 진실로 진실로 내게 말한다. 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하는데 너희는 우리 증언을 받아들이고 있지 않다. 내가 땅의 것을 말해도 너희가 믿지 않는데 하물며 하늘의 것을 말하면 어떻게 믿겠느냐. 하늘에서 내려온 사람 곧 인자 외에는 하늘로 올라간 사람이 없다. 모세가 광야에서 뱀을 들어 올린 것 같이 인자도 들려야 한다. 아멘. 주님은 믿음을 이야기하고 구원에 대해 이야기하시면서 한 사건을 생각나게 말씀하십니다. 그것은 바로 이스라엘 백성들이 광야에서 불뱀에 물렸을 때 청동뱀을 만들어 그것을 바라보며 살아난 사건을 이야기하고 계십니다. 독으로 인하여 죽을 위기에 처해 있던 이스라엘 백성이 청동뱀을 보는 것이 쉽지 않은 상황이었지만 하나님의 말씀을 그대로 들었을 때 그들 가운데 구원의 역사와 사건이 일어난 것처럼 예수 그리스도를 믿으면 구원받으리라는 이 놀라운 복음의 진리 앞에 오늘 예수님을 받아들이시고 그 구원의 사건에 온전히 동참하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 그렇게 생각하면요, 하나님과 우리의 관계 가운데 우리의 삶 속에 모든 것이 다 똑같습니다. 기도를 할 때 믿음이 없이 기도하는 것은 나의 신세 한탄을 하는 것과 똑같습니다. 믿음을 가지고 기도하는 것은 하나님의 일하심을 불러일으키기도 합니다. 하나님께 믿음으로 기도하면 그 기도의 열매가 우리의 삶 속에 맺어지는 줄 믿습니다. 하나님께서 내게 큐티를 통해 말씀하실 거라는 기대함과 소망함이 있으면요, 말씀을 볼 때 그냥 보지 않아요. 하나님이 내게 어떤 말씀을 하실까? 우리는 관찰하게 되고 우리의 마음을 열게 되고 우리의 영적인 귀를 열며 그 말씀을 듣게 됩니다. 단순히 말씀의 깨달음의 문제가 아니라 그 말씀이 내 삶 속에 살아 역사하며 그 말씀으로 인하여 나의 삶이 변화되는, 내 삶 속의 죄악들을 끊어버리게 되는 놀라운 사건이 그 말씀을 통하여 일어나게 되는 것이죠. 주실 것을 믿으면 말씀이 내 삶 속에 들리게 되는 것입니다. 그러므로 하나님이 나와 함께 하심으로 말미암아 내 삶 속에 역사하실 것을 믿으며 기대하며 소망하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 믿지 않으면서 어떻게 하나님의 일하심을 기대하겠습니까? 하나님이 역사하실 것을 믿으면 내 삶 속에 조급함과 두려움을 내려놓을 수 있습니다. 다른 사람과 비교하지 않게 됩니다. 왜 그렇습니까? 내 삶을 하나님께서 주관하시기 때문입니다. 성령님께서 이 모든 일을 책임지실 것이기 때문입니다. 그러므로 조급한 모든 사람들마다 믿음으로 인하여 하나님의 평안이 넘치게 되기를 축복합니다. 육신이 연약한 모든 지체들마다 하나님의 충만하신 은혜와 하나님의 고치심이 있게 될 줄 믿습니다. 마음이 힘들고 어려운 모든 사람들마다 하나님의 풍성함을 받게 될 줄 믿습니다. 구하고 찾고 두드리는 사람들마다 구하게 되고 찾게 되고 열리게 되는 삶의 놀라운 축복의 열쇠가 우리의 삶 가운데 이루어지게 될 줄 믿습니다. 우리에게 필요한 말씀 그대로를 믿고 성령님을 내 안에 초청하는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리의 삶 가운데 하나님을 초청하면요, 하나님이 나의 삶 속에 놀라운 역사를 이루어 주십니다. 내 육신의 연약함과 내 가족 중의 아픔과 내 삶의 모든 문제들과 아픔들이 우리 가운데 있다 할지라도 우리는 그 모든 것들 앞에서 하나님의 놀라운 역사를 바라보며 믿으며 기대하며 소망하며 나아가는 거예요. 우리에게 필요한 것은 이스라엘 백성이, 여러분 생각해 보세요. 뱀이 득실득실한 그 현장 가운데 청동뱀을 바라보래요. 이 뱀을 피해서 도망가야 되는데 청동뱀을 바라보래요. 믿음은요, 쉽지 않은 상황에서 하나님을 신뢰하는 것입니다.
여러분의 삶 가운데, 제 삶 가운데 쉽지 않은 상황들이 있으며 기도한다고 뭐가 달라질까? 라고 생각되는 현장들이 있을지도 모릅니다. 저와 여러분의 삶 가운데는요, 쉽지 않은 그 상황들 때문에 사실은 내 믿음이 더 흔들려 갈 때가 많을지도 모릅니다. 그러나 오늘 하나님께서는 우리에게 초청하십니다. 우리에게 말씀하십니다. 구원의 역사가 믿음으로부터 시작하였듯이 우리의 삶의 변화가 믿음으로부터 시작된다라는 것을 주님은 말씀하십니다. 어떤 상황과 환경 때문에 우리의 믿음이 흔들리고 있습니까? 하나님이 나의 삶 속에 역사하시는 그 사실들을 여러분 기대하고 소망해 보세요. 저는 어렸을 때 소풍 가는 거 되게 좋아했어요, 여러분. 여러분 좋아하셨나요, 소풍 가는 거? 학교에서 봄, 가을에 소풍을 갔어요. 그러면 항상 그 전날에 제가 좋아했던 이유는 놀러 가는 것도 좋아했지만 어김없이 부모님이 사주셨던 뭐 운동화나 옷들이 있었기 때문이에요. 소풍 가기 전날 어머니는 꼭 이렇게 나가셔서 시내 나가셔서 신발 혹은 옷을 새롭게 사오셨습니다. 그것을 입고 그것을 신고 가는 게 얼마나 기쁘고 행복했는지 몰라요. 저는 소풍을 가면서 단 한순간도 의심해 보지 않았습니다. 항상 신발과 옷이 있는 것이 당연하다고 여기며 그리고 그것으로 인해 단 한 번도 실망해 본 적이 없습니다. 믿음을 가진다는 것은요, 어쩌면 그런 것과 꼭 같습니다. 내일 나는 소풍을 가게 됩니다. 기대하는 마음을 가지게 되고요, 소망하는 마음을 가지게 됩니다. 오늘 나의 삶 속에 신발과 옷은 주어져 있지 않아요. 하지만 내일 아침 눈을 떠보면 자리에서 일어났을 때 첫 번째 보이는 것이 신발과 옷일 거예요. 하나님이 저와 여러분의 삶 가운데 새로운 선물들을 준비하셨습니다. 그러나 그것은 밤이 지나야만 가능합니다. 새로운 선물들이 나를 기다렸다라는 것을 우리가 알게 되고 믿게 되면 우리의 마음 가운데 기대감이 생기게 돼요. 내일 눈을 떴을 때 나는 어떤 선물을 받게 될까? 내일 눈을 떴을 때 나는 또 얼마나 이것을 보고 기뻐할 수 있을까? 행복할 수 있을까? 믿음은 그런 것이죠. 아직 주어지지 않았지만 이미 주어진 것을 바라보는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리의 삶 속에 그 믿음을 가지며 하나님이 이미 예비하신 것들을 온전히 소망할 수 있는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 오늘 이 시간 우리가 함께 찬양의 고백을 드리며 함께 나아갔으면 좋겠습니다. 이렇게 설교 준비를 하면서 이 찬양이 사실 제 입 가운데 이렇게 노래가 계속 되어졌습니다. 하나님의 나라가 우리는 멀리 있다고 생각하지만 찬양 가사의 고백을 보면요, 이곳에 임하신 하나님의 나라라고 고백하고 있으며 가난한 마음으로 그 나라를 바라보게 될 것을 고백하고 있습니다. 우린 믿음으로 그 나라를 바라보며 우리의 삶 가운데 소망을 바라보게 되는 놀라운 역사를 경험하게 될 것입니다. 함께 찬양하시며 나아가도록 하겠습니다. 이곳에 임하신
하나님의 나라가 먼 훗날이 아니라 우리의 삶 가운데 펼쳐지기를 원합니다. 하나님의 평강과 하나님의 기쁨이 우리의 삶 가운데 넘쳐나기를 원합니다. 주님, 우리에게 필요한 한 가지는 믿음밖에 없음을 고백하며 나아가오니 믿음이 연약한 우리 가운데 믿음을 허락하시며 은혜가 필요한 우리 가운데에 은혜를 부어 주시옵소서. 우리 함께 주님 앞에 우리의 믿음을 간구하며 주여 한번 부르시기 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 주여 나여 위에 서리라. 하나님의 나라는 무너지지 않으리. 믿음 나여 하나님의 나라와 함께 이루어질 수 있도록 주님 오늘 이 시간 찾아오셔서 청동뱀을 바라봐야 하는 그 시기에는 발 밑에 불뱀들이 가득하여 그 물리면 죽게 되는 그 시간들 속에 있었습니다. 시간과 장소는 나를 옥죄어오고 상황과 환경은 도저히 믿음을 가질 수 없게 하는 시간들이 참 많이 있습니다. 그러나 오늘 주님께서는 우리에게 분명하게 말씀하십니다. 너는 믿음을 가져라 라고 말씀하십니다. 오늘 이 시간 우리가 다시 한번 기도하며 나아갈 텐데요, 사랑하는 여러분, 바랄 수 없는 것들이 있습니까? 나의 상황과 환경이 너무 힘들고 어렵고 지금 당장 이것을 헤쳐나가는 것이 어려워서 소망할 수 없는 것들이 여러분 가운데 존재하십니까? 하나님은 그러나 말씀하십니다. 믿음을 가지고 청동뱀을 바라보라고 말씀하십니다. 오늘 이 시간 다시 한번 기도하며 나아갈 때, 주님, 나에게 믿음을 들고 믿음의 눈을 들어 바라볼 때에 하나님이 허락하시고 역사하시는 소망함을 바라보게 하여 주시옵소서. 지금은 바라볼 수 없고 소망할 수 없는 것이라 할지라도 주님께서 주실 것을 믿고 나아가게 하여 주시옵소서. 우리 다시 한번 주여 한번 부르시기 기도하며 나아가겠습니다. 주여, 주님 아버지 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 주님 아버지 오늘 이 시간 함께 하시고 아버지 우리 가운데 믿음을 함께 해주셔서 나의 삶 가운데에 바랄 수 없는 수많은 것들이 있습니다. 나의 삶 가운데에는 주님 기대할 수 없는 것들이 너무 소망할 수 없는 우리의 형편을 하나님을 보게 하여 주옵소서.
되었사오니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 나의 눈을 어둡게 하며 믿음의 모든 눈들을 자꾸만 낮추며 감게 하는 모든 상황과 환경들아 내가 무엇이냐. 내가 나라 예수 그리스도의 명하오니 떠나갈지어다. 믿음의 눈을 들어 영적인 눈을 들어 하나님을 바라보며 하나님이 예비하신 것들을 바라보는 소망의 눈을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 절망의 모든 마음들이 떠나가게 하여 주시옵소서. 주의 꿈을 꾸게 하여 주시옵소서. 하나님의 나라를 바라보게 하여 주시옵소서. 사랑하는 여러분, 오늘 이 시간 우리가 다시 한번 기도하며 나아갈 텐데요, 우리가 오늘 이 시간 거듭난 사람들의 축복을 위하여 함께 기도하며 나아가기 원합니다. 오늘 그 자리에서 함께 일어나서 기도했으면 좋겠습니다. 함께 그 자리에서 일어났을 때 하나님, 오늘 이 시간 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서. 나의 믿음과 나의 힘과 능력으로는 매일마다 세상 가운데 쓰러지고 넘어지며 실패하고 좌절하며 패배할 수밖에 없는 우리의 삶이지만, 오늘 이 시간 성령의 충만함을 받은 우리 가운데에 하나님 이 모든 것들 가운데 승리하며 하나님의 영광을 높여드리는 삶을 살아갈 수 있도록 우리 가운데 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서. 우리 함께 주여 세 번 부르신 후에 성령의 충만함을 위하여 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 주여, 주여, 주여. 넘쳐나네 주를 향한 내 속에 갈망이 주님께로 나를 끌어 주소서.
시간 마지막으로 기도하며 나아갈 텐데요. 삶의 길을 걸어가며 방향을 잃어버리셨습니까? 어디로 가야 할지 모르고 영적인 밤이 찾아와 아무것도 보이지 않는 삶의 현장 가운데 혹시 계십니까? 니고데모는 그때 주님 앞으로 나왔습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 시간 주님 앞에 우리의 삶의 길을 내어드리지 않으시겠어요? 어찌할 바를 몰라 하는 나의 애타는 심령을 주님 앞에 기도하며 나아가지 않으시겠어요? 오늘 이 시간 기도하며 나아갈 때 하나님, 나의 삶의 방향을 알려주시고 내가 걸어가며 살아내야 할 길을 알려주시옵소서. 주님, 내 길대로 내 뜻대로 열심히 달려보지만 나는 힘만 빠지고 어렵고 지치고 쓰러지고 넘어지는 삶을 살아갈 수밖에 없습니다. 주님, 오늘 이 시간 주님 앞에 나의 삶을 드리며 나아가오니 삶의 길을 잃은 모든 심령들마다 부으시고 채우시고 알려주시고 인도하시는 주의 손길을 경험하게 하여 주시옵소서. 우리의 삶을 주님 앞에 올려드리며 마지막으로 주의 한 몸을 시기하며 나아가도록 하겠습니다. 주여, 나는 믿네. 주의 능력으로 내 삶 새롭게 되리. 나는 믿네. 열심히 살았지만 주의 능력으로 나는 어디로 가야 될지 모르고 내 발걸음 점점 지쳐갑니다. 주님, 오늘 이 시간 찾아오셔서 우리 가운데 새로운 일을 행하시며 이를 주님 역사하옵소서. 내가 그의 길을 밝히 보여주시고 우리의 삶 속에 하나님이 계획하시고 예배하신 것들을 따라가게 주의 능력으로 내 삶 새롭게 되리. 나는 믿네. 주님 먼저 하시고 역사하여 주옵소서. 주의 우리의 삶의 발걸음보다 주의 놀라운 역사를 더하게 하여 주시고 인도하시고 채우시고 함께하시는 길을 나아가게 하여 주옵소서. 우리가 어디로 가야 할지 모르나 우리가 오늘 주님의 시간을 나아가게 하여 주시며 나의 삶을 어디로 가야 할지 모르나 나를 시간을 살아가게 하여 주옵소서. 삶의 길을 걸어갈 때 우리가 오늘 주님을 만나시고 믿지 않고 신뢰하며 나아가는 주의 놀라운 역사를 하여 주옵소서. 삶 새롭게 되리. 나는 믿네. 주의 능력으로 담대히 나가리라. 주와 함께 싸워 승리하리라. 날마다 믿음으로 나 살아가리. 오, 나는 믿네. 주의 능력으로 내 삶 새롭게 되리. 나는 믿네. 주의 능력으로 담대히 나가리라. 주와 함께 싸워 승리하리라. 날마다 믿음으로 나 살아가리. 너희를 향한 나의 생각은 내가 하나니 재앙이 아니라 곧 평안이요 너희 장래에 소망을 주려 함이라라고 말씀하시는 주님의 그 말씀을, 그 음성을 기억하며 마음에 새기며 나아갑니다. 사랑하는 주님, 우리의 삶의 모든 시간들 속에 나의 삶 속에 나의 미래 가운데 나의 소망을 허락하여 주시며 새로운 길들을 인도하시고 역사하시며 내가 생각한 그 길보다 더 좋은 길, 더 은혜의 길을 허락하실 주님을 소망합니다. 하나님, 우리를 인도하시고 우리와 함께 하시며 성령의 충만함으로 우리가 어디를 가든지 주와 동행하는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양하고 기대하고 소망하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리의 삶 가운데 역사하시며 함께 하실 하나님께 영광과 찬양과 존귀의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 매월 둘째 주는 우리 비전 헌금이 있는 주일입니다. 오늘은
세상 속에서 하나님을 예배하는 워십 투게더를 위해 함께 비전 헌금을 드리도록 하겠습니다. 오늘 특별히 비전 헌금을 섬겨주시는 우리 지체는 은현민 형제님과 김소영 자매님이신데요. 함께 찬양으로 주님 앞에 올려드릴 때 우리의 삶 가운데도 하나님의 놀라운 사랑이 펼쳐지게 될 줄 믿습니다. 함께 찬양 들으시며 헌금 드리도록 하겠습니다. 크신 하나님의 사랑 말로 다여 용 못하네. 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영
네, 우리 함께 자리에 일어나셔서 공헌 기도 드리도록 하겠습니다. 사랑하는 주님, 오늘 이 시간 하나님 앞에 우리의 삶을 의탁하며 또한 주님 앞에 우리의 예물을 드리며 나아갑니다. 11조와 감사헌금과 선교헌금과 주일헌금, 특별히 오늘 비전헌금 드리며 나아가는 이 모든 손길들 가운데 하나님 갚으시고 채우시는 은혜를 허락하여 주시며, 또한 이 예물들이 사용되어질 때 하나님의 나라가 더욱더 전파되게 하시며 예수 그리스도의 사랑이 이 세상 가운데 풍성해질 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 오늘 이 자리에 모여 하나님을 믿는 믿음으로 온전한 신앙의 걸음걸음을 걸어나기로 결단하는 여기에 모여있는 모든 예배자들과 지금도 선교지 가운데 하나님의 사랑을 전하며 예수 그리스도의 그 귀한 복음을 전하는 선교사님과 가정과 사역 가운데 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 네, 모든 예배를 마쳤습니다. 이번 한 주도 하나님과 동행하시는 한 주가 되기를 축복합니다. Silence is the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Oh, let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are, we claim your victory. Oh, let it rise. Break down every wall. We'll watch the giants fall. Oh, fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Oh, let it rise. Let faith arise. Sing it again. Let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me.